तो दोस्तों आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देखने के बाद। आपने देखा कितनी चीज़ें बन चुकी है, कितनी चीज़ें बन रही है और कितनी चीज़ें बनने वाली है। दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, 3 ग्रुप में शेयर करने पे टी शर्ट भी लीजिए। अब हमारा ये प्रश्न रहता है कि अब हम यहाँ पे अगर सिटीजन बनना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टी कहाँ एक्वायर करें। तो ये दुविधा को हम आसान कर देते हैं। हम इस क्षेत्र की सबसे पुरानी 2011 से कार्यरत और सबसे बड़ी क्षेत्रफल से भी और डेवलपमेंट से भी, जिसको बेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप का अवार्ड ईटी नाउ रीमैक्स से मिला हुआ है और माई एफएम से भी इसको बेस्ट टाउनशिप का अवार्ड मिला हुआ है, ऐसी टाउनशिप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप प्रोजेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको वैष्णवों की हवेली, यहाँ पे स्वामीनारायण का मंदिर और जैन देरासर जो है प्रपोज्ड है आने के लिए। और यही ट्रस्ट यहाँ पे हॉस्पिटल और हॉस्टल की फैसिलिटी, रहने की सुविधाएं, लॉजिंग की फैसिलिटी, जैन ट्रस्ट, वैष्णवों की हवेली, स्वामीनारायण स्कूल ला रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है ये ट्रस्ट ही प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ फेज 1 के एंट्रेंस में दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, श्री कल्याण पुष्टि हवेली और श्री वल्लभीय नगर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। आप जानते होंगे श्री द्वारकेश लाल जी महाराज जो बड़ौदा के मांडवी स्थित श्री कल्याण राय जी मंदिर में विराजमान है, उनके सानिध्य में श्री द्वारकेश लाल जी, परम पूज्य श्री द्वारकेश लाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पीछे ठाकुर जी की हवेली का, कल्याण पुष्टि हवेली का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। इसके अलावा जो उनके वैष्णव जन हैं उनके लिए हम लोगों ने वल्लभीय नगर, एक वल्लभीय नगर का हमने यहाँ पे आयोजन किया है, जहाँ पे आप 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 250 स्क्वायर यार्ड यानी 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स यहाँ पे हवेली के बाजू में आप खरीद सकते हो। अमानी ग्रुप के फेज 1 में एक डेडिकेटेड जोन जो कि सिर्फ और सिर्फ हवेली के लिए छोड़ा गया है, उसके लिए आप मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ ये दरवाज़ा देख रहे हो, जो प्रवेश द्वार देख रहे हो, वो हवेली का प्रवेश द्वार है। जो हवेली श्री द्वारकेश लाल जी द्वारा जो बड़ौदा स्थित है, जिनके कल्याण पुष्टि हवेली जो कल्याण राय जी हवेली है जो अहमदाबाद में वस्त्रापुर में स्थित है, वही श्री द्वारकेश लाल जी महाराज यहाँ पे कल्याण पुष्टि हवेली का निर्माण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग वैष्णवों के लिए यहाँ पे वल्लभीय नगर का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही भगवान के सानिध्य में, ठाकुर जी के सानिध्य में ये वल्लभीय नगर का निर्माण होगा। यहाँ पे 100 स्क्वायर यार्ड से लेके यानी 900 स्क्वायर यार्ड से लेके 250 स्क्वायर यार्ड, 900 स्क्वायर फीट से लेके 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। ये अमानी ग्रुप का फेज़ 1 है। जैसा कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने ये पूरी रेसिडेंशियल टाउनशिप बनाई जा रही है दोस्तों, जिसमें एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाया जाएगा। तो एक कुदरती सौंदर्य को आप यहाँ पे अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हाईवे से बिल्कुल सटी हुई, हाईवे से जो बड़ौदा से धौलेरा और अहमदाबाद से धौलेरा में जो 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दोस्तों, उस हाईवे से सटा हुआ ये अमानी SIR का टाउनशिप, जिसके फेज़ 1 में वल्लभीय नगर का निर्माण हो रहा है। तो सभी वैष्णव जन को मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मंदिर पूरे धौलेरा में सबसे बड़ी हवेली जो ठाकुर जी की हवेली बोली जाती है, वो यहाँ पे बनने वाली है दोस्तों। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा लें और ठाकुर जी के सानिध्य में, ठाकुर जी के आशीर्वाद के साथ आप यहाँ पे अपना प्लॉट बुक करवा सकते हैं दोस्तों। 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और RCC के रोड, ये बेसिक एमिनिटीज़ आपको कंपनी की तरफ से दी जाती है दोस्तों। आप लोगों के लिए यहाँ पे सैंपल हाउस भी बनाए हुए हैं ताकि आप देख सके कि आपके जो प्लॉट खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपका सपनों का घर कैसा आप बना सकते हैं दोस्तों। तो ज़रूर एक बार विजिट करिए और ये श्री कल्याण राय जी मंदिर और ये कल्याण पुष्टि हवेली और श्री वल्लभीय नगर का ज़रूर विजिट करिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण। यहाँ सबसे बड़ी टाउनशिप अमानी SIR, जो टाउनशिप में जैसे ही आप एंटर होंगे तो आप पहला एहसास आप ये करोगे
कि ये यहाँ सबसे ग्रीन एरिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा ट्रीज लगाए गए हैं और जैसे आपको लगेगा कि ये पूरे डेजर्ट एरिया में एक ग्रीन आइलैंड की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे एक इकोसिस्टम अपना ग्रीनरी से डेवलप किया गया है। तो ये पहला सवाल ये आता है कि इतने वाटर स्कार्स रीजन में आप इतना ग्रीन एरिया कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये टाउनशिप में 3-वे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम रखा गया है। सबसे पहले इधर जो नर्मदा का पानी है जो पिपड़ी पंपिंग स्टेशन से आता है, ये सबसे पहले यहाँ पे आता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लेक्स बनाए गए हैं जो वाटर मॉनसून वाटर हार्वेस्ट करते हैं जिसका यूज पूरे साल हो सके। और लास्ट में इंडस्ट्रियल आरओ मशीन्स रखे हुए हैं कि अगर ये दोनों प्रोविजन से भी पानी कम पड़े तो लास्ट में जो अंडरग्राउंड सॉल्टी वाटर है उसको प्यूरिफाई करके आरओ पानी उपलब्ध हो। तो आप ये कह सकते हो कि ये टाउनशिप में आपको नहाने धोने के लिए भी आरओ पानी मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही आप अंदर जाओगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीसी रोड है। तो यहाँ पे सीसी रोड के बाजू में जगह रखी गई है जहाँ पे पेवर ब्लॉक्स से आप निकाल भी सकते हो, रख भी सकते हो यूटिलिटीज, इसीलिए साइड में जगह रखी गई है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि हर एक प्लॉट तक इलेक्ट्रिफिकेशन और हर एक प्लॉट तक वाटर कनेक्शन उपलब्ध है। और यहाँ पे 45 से ज़्यादा लाइफस्टाइल और इंफ्रास्ट्रक्चरल एमिनिटीज फैसिलिटीज उपलब्ध है। जैसे थोड़ी बहुत फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑलरेडी लैंडलॉर्ड्स क्लब मौजूद है जो आपको रहने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है 24/7। मतलब आपके कोई भी शौक का व्यंजन आप यहाँ पे मंगा सकते हो, खा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, आप यहाँ पे रह सकते हो, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर एक फोर्ट की तरह, एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह बनाया गया है और आपको ऐसा ही एहसास होगा कि आप किसी राजा के पैलेस में आए हुए हो। और इसी स्ट्रक्चर के आगे अगर आप देखोगे तो कैफेटेरिया है और कॉन्फ्रेंस रूम है। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आप कोई भी एंटरटेनमेंट या तो नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, ड्रामास देख सकते हो। पूरा अमेरिकन ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे कि आप अमानी एसआईआर के लैंडमार्क में देखते हैं विद 45 एमिनिटीज, तो उन 45 एमिनिटीज में हम यहाँ पे है अपने एक कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें अमेरिकन म्यूजिक सिस्टम्स, ऑडियो सिस्टम्स है, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे डीवीडीज और वो सब हमारे पास अवेलेबल है जिससे आप कभी भी यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर भी जब भी आप यहाँ पे रहने भी आए तब भी ये कॉन्फ्रेंस रूम एज अ थिएटर, मिनी थिएटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा बेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप का अवार्ड जो हमें ETV नाउ से मिला हुआ है। एंड देन माय FM की ओर से हमें बेस्ट इंटीग्रेटेड टाउनशिप धोलेरा का अवार्ड मिला हुआ है। અમાની સ્પેસીસ લિમિટેડ એ અમાની ગ્રુપની ગુજરાતની રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રે કાર્યરત પાંખ છે। અમાની સ્પેસીસ દ્વારા ગ્રાહકોને કરાયેલા વાયદા પૂરા કરવા પર ખાસ ધ્યાન અપાય છે। પ્રોજેક્ટને સમયસર પૂરા કરવા માટે એમની ટીમ સતત કાર્યરત રહેતી હોય છે અને કદાચ આ જ કારણોસર ધોલેરા SIRના તેમના જુદા જુદા 5 પ્રોજેક્ટને અલગ અલગ પ્રકારના એવોર્ડ્સ પણ મળી ચૂક્યા છે। અમાની સ્પેસીસ રેસિડેન્શિયલ ક્ષેત્રે ઘણા પ્રોજેક્ટ કરી રહી છે, જે પૈકી આજે આપણે મુલાકાત લઈશું ધોલેરા ખાતે બની રહેલી ટાઉનશિપ અમાની SIRની। यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है विद स्टेज। तो क्रिकेट ग्राउंड विद स्टेज, इसके अंदर आप 5000 आदमियों का फंक्शन कर सकते हो। और अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो ये सबसे बढ़िया है ही। यहाँ पिच भी तैयार है, फिर आपको ओपन एयर थिएटर भी मिलेगा। इसके अलावा आपको जॉगिंग ट्रैक भी मिलेगा और आर्टिफिशियल लेक्स के आजू बाजू ही जॉगिंग ट्रैक है, हेल्थ कॉन्शियस आप है तो। और लैंडलॉर्ड क्लब के आसपास आपको पार्टी प्लॉट मिलेगा जो 1000 से ज़्यादा लोगों का मैनेजमेंट कर पाए
उसका मैनेज कर सके और अंदर 500 लोगों का जो लैंडलॉर्ड क्लब के अंदर भी कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो टोटल 1500 लोगों का फंक्शन, शादी या कोई भी सेरेमनी आप कर सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारा ये लैंडलॉर्ड्स क्लब है, ये हम लैंडलॉर्ड्स क्लब के अंदर की तरफ है, जहाँ पे आप देख पाएंगे एग्जैक्टली मेरे पीछे एक स्टेज है। ये स्टेज हम लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई भी अच्छी सी आप पार्टी कर सकते हो और इसे एज अ स्टेज यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आप कुछ ड्रामा वगैरह अरेंज करें तो ऊपर की तरफ सेकेंड फ्लोर पे हम लोगों ने थोड़े स्टेयर्स के साथ एक अच्छा सा थिएटर जैसा बनाया हुआ है और जहाँ पे आप बैठ के ये पूरा स्टेज शो एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप मेरे चारों तरफ यहाँ पे रूम्स देख रहे हैं, ये रूम्स में स्वीट रूम्स है, स्पा एरिया है, गेम जोन है, यहाँ चिल्ड्रन प्ले एरिया अवेलेबल है। थर्ड फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने एक गार्डन टेरेस रेस्टोरेंट दिया हुआ है। दोस्तों जैसे आप जानते हैं, मैंने अभी भी बताया, ये पूरी एक टाउनशिप है, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा प्लॉटिंग्स है, तो हमने इसके ऊपर एक गार्डन टेरेस रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है और वो बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हो क्योंकि नेचर यहाँ पे बहुत अच्छा है और खुला खुला सा यहाँ वातावरण है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो ये लैंडलॉर्ड्स क्लब के पीछे जो एक किचन हम लोगों ने दिया हुआ है, वो किचन में ऑलमोस्ट 300 से ज़्यादा लोगों का किचन है वो, जहाँ पे आप खाना बना सकते हैं या रेडी करवा सकते हैं। इसके पीछे जो ये पूरा लैंडलॉर्ड्स क्लब है, इसके पीछे और एक पार्टी प्लॉट भी हम लोगों ने दिया हुआ है। दूसरी तरफ एक क्रिकेट ग्राउंड है जो भी काफ़ी बड़ा है और यही सारी एमिनिटीज़ है दोस्तों जो 45 एमिनिटीज़ में काउंट होती है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन कर रहे हो, उसके साथ आपको क्रिकेट्स भी खेलनी है, अनदर पार्टीज़ भी करनी है, सो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको ये सब अवेलेबल मिल जाएगा। तो ये जो लैंडलॉर्ड क्लब है उसके आसपास का जो एरिया है वो कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल है। तो वहाँ पे लैंडलॉर्ड क्लब के आजू बाजू आपको काफ़ी गेमिंग एरिया या जो सुविधाएं प्रोवाइड करे ऐसे कमर्शियल जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पे आएंगी। यहाँ पे गज़ेबो विद फाउंटेन है, सीनियर सिटीजन गार्डन एरिया है। सारा जो इलाका है वो सीसीटीवी कैमरा से सर्विलेंस में है। इसके अलावा यहाँ ओवरहेड टैंक है और यहाँ आपको जगह जगह पे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आर्टिफिशियल लेक्स मिलेंगे। अभी हम आ गए अमानीसर टाउनशिप के फेज़ 1 में। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो है गज़ेबो विद वाटरफॉल। अब चारों तरफ से वाटरफॉल होता है यार, अंदर आप 25 से 30 इंसान का गेट टुगेदर या बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रंस प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिट आउट्स है। ये फेज़ 1 जो टाउनशिप है उसमें 200 वार से लेके 1000 वार के हमारे पास रेसिडेंशियल प्लॉट्स है विथ NaNOC टाइटल क्लियर रेडी रजिस्ट्रेशन वाले प्लॉट्स है। यहाँ पे एमिनिटीज़ भी काफ़ी सारी है फेज़ 1 में। जैसे अभी गज़ेबो में हम खड़े रहे हैं वाटरफॉल फाउंटेन के साथ। ये जो गज़ेबो का डिज़ाइन है जो बंगाली डिज़ाइनरों ने बनाया हुआ है, ये गज़ेबो है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरग्राउंड ओवरहेड वाटर टैंक है, उसके ऊपर CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है। इंडस्ट्रियल RO प्लांट भी हमने लगाया हुआ है ताकि आपको RO का प्योर पानी मिल सके। यहाँ पे RCC का रोड भी हमने हर एक प्लॉट तक जाने के लिए RCC का रोड बनाया हुआ है। हर एक प्लॉट पे लाइट और पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। इंडिविजुअल बाउंड्री कर रखी है दोस्तों। आप देख सकते हो पेवर ब्लॉक्स भी हमने लगाए हुए रोड के दोनों साइड में। RCC के रोड के दोनों साइड में हमने पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं ताकि यूटिलिटीज़ वगैरह जो भी लाइट, पानी और ड्रेनेज का कनेक्शन है वो सारे पेवर के नीचे से जा सकता है और फ्यूचर में अभी कभी फॉल्ट हो तो रोड को नुकसान नहीं हो और पेवर से हम उसका अंदर का जो भी फॉल्ट है वो रिपेयर हो सके। तो इस हिसाब से ये फेज़ 1 जो है अमानीसर टाउनशिप का बहुत ही प्राइम है एकदम, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। અમાની સ્પેસીસ લિમિટેડનું અમાનીસર જે સરસ મજાની ઇન્ટિગ્રેટેડ ટાઉનશીપ બનવા જઈ રહી છે, એમાં તમને પ્લોટિંગની અલગ અલગ સાઇઝ મળી રહી છે, પરંતુ તમે ઈચ્છો તો તમારા પ્લોટની અંદર અમાની ગ્રુપ દ્વારા સરસ મજાનું સેમ્પલ હાઉસ બનાવીને આપવામાં આવે છે। આ સેમ્પલ હાઉસ તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, આપણે અંદરથી જોઈશું, પરંતુ એ પહેલાં હું આપને જણાવી દઉં કે અહીંયા ટોટલ 1700 પ્લોટ છે। 100 સ્ક્વેર યાર્ડથી લઈને 2000 સ્ક્વેર યાર્ડ સુધીના અલગ અલગ તમને ઓપ્શન મળે છે અને એ ઓપ્શન મુજબ તમે તમારું ડેવલપમેન્ટ કરાવી શકો છો। અત્યારે આપણે જે સેમ્પલ હાઉસના પ્લોટની બહાર ઊભા છીએ, 237 સ્ક્વેર યાર્ડનું આ પ્લોટ છે અને જે કન્સ્ટ્રક્શન છે એ 1430 સ્ક્વેર ફીટનું કન્સ્ટ્રક્શન કરીને આપવામાં
આવેલું છે, જેની અંદર એક બેડરૂમ આવે છે, કિચન આવે છે, ડ્રોઈંગ રૂમ આવે છે અને સરસ મજાનો પેસેજ તમને મળી રહ્યો છે. એ સિવાય આ ઇન્ટિગ્રેટેડ ટાઉનશીપની અંદર ઘણી બધી સુવિધાઓ બનવા જઈ રહી છે. આપણે એના ઉપર નજર કરીએ તો મોલ મલ્ટીપ્લેક્સ જેવી સુવિધાઓ અહીંયા આવી રહી છે. એ સિવાય હોસ્પિટલ છે, ઘણા બધા ધાર્મિક સ્થાનો એટલે કે મંદિરો અહીંયા બનવા જઈ રહ્યા છે. અને એ સિવાય જે બેઝિક જરૂરિયાતની એજ્યુકેશન, રિસોર્ટ, આ તમામ સુવિધાઓ તમને અહીંયા મળવા જઈ રહી છે. તમને જે સેમ્પલ હાઉસ મળે છે એની સાથે સાથે બિલ્ડર દ્વારા તમે ડિમાન્ડ કરો એ રીતે તમને આ પ્રમાણેનો પેસેજ પણ ડેવલપ કરીને આપવામાં આવે છે. જે જગ્યાએ હું અત્યારે ઊભો છું, આમ લગભગ 60 ફૂટની લંબાઈ અને 12 ફૂટની પહોળાઈવાળો આ આખો પેસેજ તમને મળી રહ્યો છે. જે રીતે તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, આનું ફ્લોરિંગ ટાઇલ્સવાળા લગાવી અને સરસ મજાનું ફ્લોરિંગ કરીને આપવામાં આવે છે. એની સાથે સાથે તમને અહીંયા ઓપન સ્પેસ આ બાજુ પણ મળે છે કે જે તમને વીકેન્ડ હોમની ફિલિંગ આપે છે. અગર તમે ઈચ્છો તો અહીંયા સરસ મજાના ઝૂલા લગાવીને તમે બેસી શકો છો, સાંજ પડે ઠંડક માણી શકો છો અને આ જે ટાઉનશીપ છે એની અંદર જે ગ્રીનરી ડેવલપ થનાર છે એની પણ મજા માણી શકો છો. ટોટલ જે તમને એરિયા કન્સ્ટ્રક્ટેડ મળે છે એમાંથી બંગલોનો પાર્ટ ગણીએ અથવા તો જે તમને હાઉસ અહીંયા મળી રહ્યું છે એની સાઇઝ ગણીએ તો 720 સ્ક્વેર ફીટની તમને મળે છે. અહીંયા તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે આપણે જેને દેશી ભાષામાં ઓટલો કહીએ અથવા તો પેસેજ કહીએ એ રીતની જગ્યા તમને અહીંયા મળી રહી છે. લગભગ 14 ફીટ બાય 4.5 ફીટની આ જગ્યા તમને મળે છે કે જ્યાં તમે સરસ મજાનો ઓટલો બનાવી શકો અને અહીંયા આ પેસેજમાંથી તમે ઉપર જઈ શકો છો. ટેરેસ પર તમને ઓપન ટેરેસ મળે છે અને એનો ઉપયોગ તમે ઈચ્છો એ રીતે કરી શકો છો. હવે આપણે સેમ્પલ હાઉસમાં અંદર પ્રવેશ કરીશું અને અંદરથી જોઈશું કે કેવું લાગે છે સેમ્પલ હાઉસ. અમાની સરનું જે વીકેન્ડ હોમ્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ડ્રોઈંગ રૂમ તમને મળે છે 10 ફીટ બાય 14 ફીટની સાઇઝનો. એટલે અહીંયા તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણેનો સરસ મજાનો ડ્રોઈંગ રૂમ તમે બનાવી શકો છો, જે તમને કન્સ્ટ્રક્ટેડ એરિયા બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે 720 સ્ક્વેર ફીટનો. એમાં આ સાઇઝનો તમને ડ્રોઈંગ રૂમ મળે છે. ડ્રોઈંગ રૂમની સાથે સાથે તમે અત્યારે જે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો સોફા આ રીતના કેનના લગાવેલા જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં 4 થી 6 વ્યક્તિ બેસી શકે. આ જ પ્રમાણેના કેનના સોફા તમને બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. એટલે તમે અહીંયા વીકેન્ડ હોમ્સ બુક કરાવો કે પ્લોટ બુક કરાવો અને જો તમે કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માગતા હો તો એની સાથે સાથે તમને કન્સ્ટ્રક્શનની સાથે આ પ્રમાણેનું ફર્નિચર પણ બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. જે રીતનું તમે અહીંયા સેમ્પલ હાઉસની અંદર જોઈ રહ્યા છો આ પ્રમાણેની ટીપોઈ, સોફા, આ બધું જ પણ કેનનું આપવામાં આવે છે. એક અગત્યની વસ્તુ એ છે કે ટીવી પણ તમને LED આટલું 24 ઇંચનું બિલ્ડર દ્વારા જ લગાવીને આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે ડ્રોઈંગ રૂમની અંદર AC પણ બિલ્ડર દ્વારા લગાવીને આપવામાં આવે છે. ફ્લોરિંગની અગર વાત કરીએ તો ફ્લોરિંગ તમને વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સનું અહીંયા આપવામાં આવે છે. ડ્રોઈંગ રૂમની અંદર, કિચનની અંદર, દરેક જગ્યાએ સમગ્ર ઘરની અંદર જે તમને નીચે 720 સ્ક્વેર ફીટનો કન્સ્ટ્રક્ટેડ એરિયા મળે છે તમામ જગ્યાએ ફ્લોરિંગ વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સનું લગાવીને આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે કર્ટનની વાત કરીએ તો અહીંયા જે રીતના કર્ટેન તમે જોઈ રહ્યા છો જૂટના કર્ટેન છે. કારણ કે જો તમે વીકેન્ડ હોમ્સની ફિલ્મ લેવા માગતા હો તો આ પ્રમાણે જૂટના કર્ટેન તમે લગાવી શકો છો, જે તમને બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. અને સાથે સાથે ડ્રોઈંગ રૂમને અડીને જ ડાઇનિંગનો એરિયા છે. કારણ કે આ વીકેન્ડ હોમ છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે તમે 2 કે 4 વ્યક્તિ જ અહીંયા આવીને રહેવાનું પસંદ કરો તો આ પ્રમાણેનું નાનું ડાઇનિંગ ટેબલ તમે લગાવી શકો છો. આ બિલ્ડર દ્વારા જ આપવામાં આવે છે. આ પણ કેનનું ડાઇનિંગ ટેબલ અને ખુરશીનો સેટ તમને બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. હવે આપણે કિચન અને જે બેડરૂમ છે એના પર નજર કરીએ. કિચનની સાઇઝ તમને મળે છે 8 ફીટ બાય 10 ફીટની. એટલે અહીંયા તમે સરસ મજાનું આ પ્રમાણેનું નાનકડું સર્વિસ પ્લેટફોર્મ બનાવી શકો કે જ્યાં આગળ તમે તમારું માઇક્રોવેવ ઓવન કે એવું કંઈક સાધન રાખવું હોય તો રાખી શકો છો. ફ્રીજ રાખવા માટેની જગ્યા તમને અલગથી મળી રહી છે. અહીંયા જે પ્રમાણે બંગલોઝમાં કે જૂના ઘરોમાં જોવા મળે છે એ પ્રમાણે સ્ટોરેજ માટે આ પ્રમાણેની છાજલીઓ આપવામાં આવી છે.
આ છાજલીઓનો ઉપયોગ તમે તમારા સ્ટોરેજ માટે કરી શકો. અને કારણ કે આ વીકેન્ડ હોમ્સ છે એટલે સ્વાભાવિક રીતે કે અહીંયા તમે વધારે સ્ટોર કરવાનું ના હોય, પરંતુ તમે 2 દિવસ કે 4 દિવસ ફેમિલી સાથે જ્યારે રોકાવા આવવા માગતા હો ત્યારે આ જગ્યાનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરી શકો એ માટે આ કિચન અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. અને જે ગ્રેનાઇટ છે એનું આ પ્લેટફોર્મ બિલ્ડર દ્વારા બનાવીને આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે સિંક પણ સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો વાપરવામાં આવ્યો છે અને નળના પોઈન્ટ અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. બંને બાજુ ક્રોસ વેન્ટિલેશન માટે વિન્ડોઝ આપવામાં આવી છે કે જેથી કિચનની અંદર વધારે ધુમાડો ન થાય અને તમને આ સ્પેસ ખુલ્લી જ મળે. આખા ઘરની અંદર તમને એક ટોયલેટ બાથરૂમ મળે છે. અહીંયા એ ટોયલેટ બાથરૂમ આપવામાં આવ્યું છે. તમે જે રીતે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો કિચન અને ડ્રોઈંગની વચ્ચેના ભાગની અંદર આ પ્રમાણે ટોયલેટ આપવામાં આવે છે. એની સાઇઝ તમને મળે છે 6.5 ફીટ બાય 4.5 ફીટની, એટલે એટેચ ટોયલેટ બાથરૂમ આપવામાં આવ્યું છે. એની અંદર ગીઝરની સિસ્ટમ પણ બિલ્ડર દ્વારા લગાવીને આપવામાં આવે છે. ગીઝર પણ તમને આપવામાં આવે છે અને સેરાના સેનેટરી વેર અને જે ફિટિંગ્સ છે એનો ઉપયોગ સેરાનો કરવામાં આવ્યો છે. જે આપણે વીકેન્ડ હોમ્સ જોઈ રહ્યા છીએ અમાની સરમાં, એમાં બેડરૂમ એક આપવામાં આવે છે જે તમને કન્સ્ટ્રક્શન કરીને આપવામાં આવે છે 720 સ્ક્વેર ફીટનું. એની અંદર તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો આ પ્રમાણે જૂટના કર્ટેન દરેક રૂમની અંદર તમને બિલ્ડર દ્વારા જ લગાવીને આપવામાં આવે છે, જે તમને એક ગામઠી લુક આપે છે. સાથે સાથે એવું ફીલ આપે છે કે તમે સરસ મજાની ટાઉનશીપમાં રહી રહ્યા છો અને વીકેન્ડ હોમમાં રહી રહ્યા છો. આ જ પ્રમાણેના ફૂલ સાઇઝના ડબલ બેડ કેનના જે રીતે તમે અહીંયા સજાવેલા જોઈ શકો છો એ જ પ્રમાણે બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. અને કેનનું ફર્નિચર તમામ બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે, ચાહે ડ્રોઈંગ રૂમની અંદર હોય કે બેડરૂમની અંદર હોય. કેનનું ફર્નિચર બિલ્ડર દ્વારા જ તમને આપવામાં આવે છે. જે રીતે તમે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે આ ડ્રેસિંગ ટેબલ પણ કેનનું તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો સરસ મજાનું ડ્રેસિંગ ટેબલ છે. લુક બહુ જ સરસ આવે છે અને એક ટ્રેડિશનલ લુક તમને મળી રહ્યો છે. આ પ્રમાણેનું ડ્રેસિંગ ટેબલ અહીંયા બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે કારણ કે આ વીકેન્ડ હોમ છે તો સ્વાભાવિક રીતે કે તમારી પાસે એટલો સામાન ના હોય કે એટલું સ્ટોરેજ ના હોય કે એટલા કપડાં લઈને તમે ન આવ્યા હોય, એટલા માટે આ પ્રમાણેનો કેનનો આખો રેક જે ટ્રાન્સફરેબલ છે, તમે મૂવમેન્ટ કરી શકો છો એ પ્રમાણેનો આખો રેક બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. અને તમામ ફર્નિચર જે તમને અહીંયા સેમ્પલ હાઉસમાં જોવા મળી રહ્યું છે, ચાહે એ નાનકડી ટીપોઈ હોય, બેડ હોય, આ પ્રમાણેનું ડ્રેસિંગ ટેબલ હોય કે આ પ્રમાણેનો રેક હોય, તમામ કેનનું ફર્નિચર બિલ્ડર દ્વારા આપવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રિકનું ફિટિંગ જે છે એટલે પંખા પણ બિલ્ડર દ્વારા આ હોમની અંદર લગાવીને આપવામાં આવે છે. હવે આપણે એક ટેરેસ પર નજર કરી લઈએ. ટેરેસ પરથી કેવો વ્યૂ મળે છે. અમાની સરની ટાઉનશીપનું જે સેમ્પલ હાઉસ આપણે જોયું આ એનું ટેરેસ છે. ટેરેસ પર આ રીતે તમને ટેન્ક લગાવીને આપવામાં આવે છે કે જેથી પાણીના સ્ટોરેજની સુવિધા રહે અને લગભગ 600 સ્ક્વેર ફીટનું ટેરેસ તમને અહીંયા મળી રહ્યું છે. કારણ કે આ વીકેન્ડ હોમ્સ છે એટલે તમે સાંજ પડે અહીંયા સરસ મજાના તમારા પરિવાર સાથે બેસી અને આખી ટાઉનશીપની મજા માણી શકો છો. પરંતુ જો તમે તમારું આ ઘર જે છે એને ફર્સ્ટ હોમ બનાવવા માગતા હો અને આ જગ્યાએ તમે વધારે કન્સ્ટ્રક્શન કરવા માગતા હો તો પણ આ જગ્યાનો ઉપયોગ તમે કરી શકો છો. તમારી અનુકૂળતા મુજબ, તમારા બજેટ મુજબ સરસ મજાના 2 બેડરૂમ વધારાના તમે ઉપર બનાવી શકો ને છતાં પણ સરસ મજાની નાનકડી એક ટેરેસ તમને મળે એટલી સુવિધા તમને અહીંયા મળી રહી છે. અને ઉપરથી તમે જે રીતે જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે સરસ મજાનો વ્યૂ અત્યારે જ તમને દેખાઈ રહ્યો છે. હજુ ડેવલપમેન્ટ થવાનું ઘણું બાકી છે પણ સરસ મજાનો વચ્ચે ગાર્ડન અને બેઠક વ્યવસ્થા જે ટ્રેડિશનલ હોય છે એ પ્રમાણેની અહીંયા બનાવવામાં આવી છે. અને સાંજ પડે કારણ કે ધોલેરા હજી એટલું મોટું ડેવલપ થયેલું શહેર નથી અને આ ટાઉનશીપ જે છે ધીરે ધીરે ડેવલપ થઈ રહી છે એટલે તમને અહીંયા કુદરતી હવાની, કુદરતી વાતાવરણની ખૂબ જ મજા પડે એવું સરસ મજાનું ટેરેસ પર વાતાવરણ હોય છે અને સાંજે ખૂબ જ તમે એને એન્જોય કરી શકો છો. તો આપણે અમાની સ્પેસીસ દ્વારા જે ટાઉનશીપ ડેવલપ થઈ રહી છે અમાની સર, એમાં 237 સ્ક્વેર યાર્ડમાં આવેલું સરસ મજાનું સેમ્પલ હાઉસ આપણે જોયું. હવે આપણે વાતચીત કરીશું અમાની ગ્રુપના મેનેજમેન્ટ સાથે. તો આપણે ગુજરાતના નવા સ્માર્ટ સિટી બનવા જઈ રહેલા ધોલેરા વિશે જાણ્યું. એ જ વિસ્તારમાં આવેલી અમાની ગ્રુપની અમાની સર જે સરસ મજાની ટાઉનશીપ બની રહી છે
એનું સેમ્પલ હાઉસ પણ જોયું. હવે આપણી સાથે વાતચીત કરવા માટે અમાની સ્પેસીસ લિમિટેડના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર હિમાંશુભાઈ સંપટ છે. હિમાંશુભાઈ, આપનું સ્વાગત છે CNBC બજારમાં. સૌથી પહેલાં તો એ જણાવો કે તમે બહુ પ્રોપર જગ્યા પકડી લીધી છે, ધોલેરા, જ્યાં આગળ નરેન્દ્ર મોદીનું ફોકસ છે અને ત્યાં સ્માર્ટ સિટી બનવા જઈ રહ્યું છે. આ એરિયા પસંદ કરવા પાછળનું કારણ શું છે? એકચ્યુઅલી 2009માં આપણા માનનીય પ્રધાનમંત્રી, જે ત્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, એમને ગુજરાતની અંદર ચાઇનામાં જેમ શેન્ઝેન ડેવલપ થયું છે હોંગકોંગની બાજુમાં, એવી જ રીતે એમને એક સપનું સેવું કે SIR સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજન ગુજરાતમાં ડેવલપ થાય. તો ધોલેરા સરની પસંદગી કરેલી અમદાવાદની બાજુમાં, અને ત્યાં આગળ TP પણ પડી, અને અમે ત્યાં બિલકુલ એક્ઝિક્યુટિવ ઝોનની બાજુમાં ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની સામે અમે વિચાર્યું કે આ નવું જે શહેર વિકાસ પામી રહ્યું છે, તો જેમ ચંદીગઢ બન્યું, ગાંધીનગર બન્યું, તો એના કરતાં પણ સારું આનું પ્લાનિંગ છે. તો કેમ આપણે પહેલાં પ્રથમ આ જગ્યાએ એક ટાઉનશીપ બનાવી અને ફાયદો પહોંચાડીએ લોકોને. એટલે અમે પસંદગી કરી ધોલેરા ખાતે, કે ધોલેરા ખાતે એક્વિઝિશન અમે લેન્ડનું શરૂ કર્યું, અને એ વિસ્તારની અંદર સાહેબના જે સપનું હતું એની સાથે પૂરો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકી અને અમે એમાં કામ શરૂ કર્યું. આજે તમે કીધું એમ કે લેન્ડ એક્વાયર કરવાની શરૂ કરી. હું માનું છું કે 1000 વીઘાથી વધુ જમીન તમે ડેવલપ કરી રહ્યા છો ટાઉનશીપના નામે. તો કઈ રીતનું ત્યાં આગળ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું વિચાર્યું છે? કારણ કે પ્લોટિંગ્સ પણ છે અને સાથે તમે ટાઉનશીપ પણ બનાવી રહ્યા છો, એટલે કઈ રીતનું ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છો? નોર્મલી પ્લોટિંગ સ્કીમ જે હોય છે એના કરતાં આપણે અલગ છીએ, કારણ કે આપણે ટાઉનશીપ ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ. જે અમારી ટાઉનશીપ છે અમાની સર, એને બેસ્ટ ઇન્ટિગ્રેટેડ ટાઉનશીપનો એવોર્ડ પણ મળેલો છે, અને બેસ્ટ ડેવલપર ધોલેરા સરમાં પણ અમને એવોર્ડ મળેલો છે. આ ટાઉનશીપ જે વિકાસ પામી રહી છે એ ખૂબ જ પ્લાનિંગ સાથે અમારી પ્રોજેક્ટ ટીમ જે ઇનહાઉસ છે, આર્કિટેક્ટ, એન્જિનિયર્સ અને બધા સાથે બની આખું પ્લાનિંગ ટાઉનશીપનું બનાવેલું છે. અને આ ટાઉનશીપમાં 5000થી વધુ પ્લોટ્સ છે. પ્લાનિંગ એવી રીતે રાખેલું છે કે પૂરી ટાઉનશીપ સેલ્ફ સસ્ટેનેબલ બને, જેના માટે અમે ડેડિકેટેડ ઝોન્સ મૂકેલા છે. જે 20 લાખથી વધુ સ્ક્વેર ફીટની જમીન અમે ડેડિકેટેડ ઝોન્સ માટે ફાળવેલી છે, જ્યાં કમર્શિયલ એક્ટિવિટી, ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટીઝ અને બીજી જે જરૂરી એક્ટિવિટીઝ છે એ ત્યાં આવશે. જેના માટે અમે વિવિધ બ્રાન્ડો જોડે વાતચીત કરી અને એમને ઇન્વાઇટ કરી રહ્યા છે કે ત્યાં આવે, જેથી કરીને આખી ટાઉનશીપમાં એક વાઇબ્રન્સી આવશે. ઇકોનોમિક વાઇબ્રન્સીથી જે લોકોએ પણ આ ટાઉનશીપની અંદર નિવેશ કરેલું હશે, પોતાની પ્રોપર્ટી લીધેલી હશે, એમને પણ એપ્રિશિએશન મળશે, સાથે સાથે ધોલેરાનું એપ્રિશિએશન તો મળશે જ. મને એક કહો કે કેટલું ચેલેન્જિંગ હોય છે એક ટાઉનશીપને ડેવલપ કરવું, ખાસ કરીને ધોલેરા જેવો એરિયા જે હજી ડેવલપ થવાનો શરૂ થયો છે, તમારા માટે શું મોટી ચેલેન્જીસ હતી? ખૂબ જ ચેલેન્જિંગ હોય છે, કારણ કે વી વેર ધ ફર્સ્ટ મૂવર, વી વેર ધ ફર્સ્ટ પ્લેયર. તો ઇનિશિયલ સ્ટેજસમાં ત્યાં આગળ જે જરૂરિયાતો હોય એ પૂરી કરવા માટેના સાધનો અને રિસોર્સસ અવેલેબલ નહોતા, અને અત્યારે પણ ઘણી વાર તકલીફ પડતી હોય છે, પણ કમ્પેરેટિવલી ઓછું થઈ ગયું છે, કારણ કે ઘણું ખરું અમે ત્યાં ડેવલપ કરી ચૂક્યા છે. તો એના માટે દૂરથી બોલાવવા પડતા હોય છે, ઘણીવાર અમદાવાદથી લોકો બોલાવવા પડે. તો આવી રીતે ત્યાં આગળ સાધનો ભેગા કરવા અને ત્યાં આગળ કામ કરવું, ખાસ કરીને લેન્ડસ્કેપિંગ બહુ ટફ હોય છે ત્યાં આગળ, કારણ કે પાણીના અછતનો વિસ્તાર છે. તો અમે 3-વે વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ઊભી કરી, જે એક યુનિક ફીચર છે. તો એ કદાચ ઇન્સ્પિરેશન બને બીજી જગ્યાઓમાં પણ જ્યાં પાણીની અછત હોય, અને એના પછી અમે લેન્ડસ્કેપિંગ ડેવલપ કર્યું. અને આજે જે અમારું લેન્ડસ્કેપિંગ છે, અમારું ડેવલપમેન્ટ છે, એક ઇન્સ્પિરેશનનું ઉદાહરણ છે બીજી તમામ સ્કીમો માટે, કે આવા જમીનોમાં પણ આપ ડેવલપમેન્ટ કરી શકો છો અને સારું કરી શકો છો. મને જે વીકેન્ડ હોમ્સ હોય છે કે આ પ્રકારની પ્લોટિંગની સ્કીમ્સ હોય છે, એક સામાન્ય માણસને ઇમ્પ્રેશન હોય છે કે ભાઈ આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની જગ્યા છે. મને એ સહેજ ફર્ક જાણવામાં રસ હતો કે હકીકતમાં આને તમે ફર્સ્ટ હેન્ડ હોમ કહી શકો, ફર્સ્ટ હોમ કહી શકો, કે વીકેન્ડ હોમ કહી શકો, કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન. તમારી દ્રષ્ટિએ આ જે જગ્યા છે આને હું કહીશ કે આ તમામ વસ્તુનું મિક્સચર છે. શું કામ કે આ લોંગ ટર્મ ફ્યુચરિસ્ટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે,
જે અત્યાર માટે આપના માટે વીકેન્ડ હોમ છે અને કદાચ ફ્યુચરમાં આપનું ફર્સ્ટ હેન્ડ હોમ હશે. બિકોઝ તમે અત્યારથી જ ભવિષ્યના સૌથી અત્યાધુનિક સ્માર્ટ સિટીના સિટીઝન બની રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ત્યાં ખરીદીને. અને એ જ્યારે સ્માર્ટ સિટી બનશે તો મોદી સાહેબનું પણ સપનું એવું હતું કે આપણું જે ટેલેન્ટ માઇગ્રેટ થાય છે વિદેશમાં, એ વિદેશ ના જઈ અને એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવા સિટીઓમાં જ પ્રાપ્ત કરશે જ્યાં આગળ એકદમ અત્યાધુનિક ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે. તો જ્યારે એ માઇગ્રેટ કરશે તો એમાં બની શકે કે આપણા બાળકોને પણ પસંદ પડે કે અહીંયા માઇગ્રેટ થાય તો આપણા માટે પ્રોપર્ટી ઓલરેડી હશે તો એ ફર્સ્ટ હેન્ડ હોમ બની જશે. પણ જ્યાં સુધી એ નથી થતું ત્યાં સુધી આપણા માટે વીકેન્ડ હોમ છે. અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો ખરું જ, શું કામ કે ઓલરેડી સરકારે 5,000 કરોડ ઉપર નિવેશ કરી નાખ્યું છે. 5 જે પ્રોજેક્ટ્સ છે ઓલરેડી કાર્યરત છે ત્યાં આગળ. તો ધોલેરા બહુ ઝડપથી બની રહ્યું છે. તો એ જ્યારે પરિપૂર્ણ થશે તો એ જે અત્યાધુનિક શહેર બનશે તો એમાં જે જમીનોના ભાવનો એપ્રિશિએશન મળશે અને પ્રોપર્ટીનું એપ્રિશિએશન મળશે એનો લાભ તો છે જ. બિલકુલ, એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝથી બી સારું અત્યારે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી કહી શકાય. યસ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર્પઝથી છે અને વીકેન્ડ હોમ પર્પઝ માટે પણ છે. મને એ સમજાવો કે આ તમારે ત્યાં એક સ્કીમ અત્યારે કંઈક ચાલી રહી છે, તમે કન્સ્ટ્રક્શન પણ કરીને આપી રહ્યા છો ને ફર્નિચર પણ આપી રહ્યા છો, તો કઈ સાઇઝના પ્લોટમાં આ પ્રમાણેની ઓફર્સ તમે આપી રહ્યા છો? આ પ્લોટની રેન્જ 100 સ્ક્વેર યાર્ડથી 1000 સ્ક્વેર યાર્ડ સુધીની છે. પણ અમે 200 સ્ક્વેર યાર્ડ ઉપર અમે કન્સ્ટ્રક્શન જે છે એ ફ્રી આપીએ છીએ. એટલે તમને ઘર અમે બનાવી આપીએ છીએ અને બહુ જ સુંદર ઘર એક બનાવી આપીએ. સપનાનું ઘર છે અને સારામાં સારી વસ્તુ એવી છે કે એમાં લોન પણ અવેલેબલ છે. અને એનાથી પણ સારી વસ્તુ એ છે કે લોનની અંદર સબસિડી અને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના લાભો પણ અવેલેબલ છે. જેથી અગર આપ કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો આપને જે 20 વર્ષની લોન મળે છે એમાં જે આપ ચૂકવો છો તો કદાચ લોન એમાઉન્ટ કરતાં પણ આપ ઓછી રકમ ચૂકવશો. લાભો જો તમામ આપ ગણતરી કરો ઇન્કમ ટેક્સ બેનિફિટ સાથે, અને સાથે સાથે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પહેલા દિવસથી જ થઈ જાય છે. બીજું હિમાંશુભાઈ, કારણ કે આટલી મોટી ટાઉનશીપ છે, તમે કીધું કે 3 વે વોટર હાર્વેસ્ટિંગની તમે ત્યાં આગળ વ્યવસ્થા કરી છે, પણ એ સિવાય બીજી શું શું એમ્યુનિટીઝ ને સુવિધાઓ કે એક ટાઉનશીપ માટે ઘણું જરૂરી હોય છે કે હોસ્પિટલ્સ હોય, મંદિર હોય, આ બધી સુવિધાઓ કઈ રીતે તમે ઊભી કરી? આની અંદર છે ને 2 પાયા છે. મેન તો એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી હોય છે અને એક લાઇફસ્ટાઇલ ફેસિલિટી હોય છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીની અંદર અમે રોડ છે, સીસી રોડ અમે આપીએ છીએ જ્યાં ફક્ત અમે જ આપી રહ્યા છે. લાઇટ સુવિધા છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીની સુવિધા છે. સાથે સાથે અમે સોલાર બેકઅપ પણ રાખેલું છે. સાથે સાથે પાણીની સુવિધા છે, પાઇપલાઇન છે, એ દરેક પ્લોટ સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે. આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટીની અંદર સીસીટીવી કેમેરાસ છે, એવી બધી ઘણી બધી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી સાથે સાથે લાઇફસ્ટાઇલ ફેસિલિટીઝ પણ આપીએ છીએ, જેમ ક્લબ હાઉસ છે, સ્વિમિંગ પુલ છે. 45થી વધુ એમ્યુનિટીઝ ફેસિલિટીઝ લાઇફસ્ટાઇલમાં પણ આવરી લેવામાં આવે છે. તો એના સિવાય આ અત્યારે એવું થઈ ગયું છે બધા લોકો આપે છે. તો અમારા માટે સૌથી ટફ ડિસિઝન એ હતું કે એના સિવાય પણ ટાઉનશીપને સેલ્ફ સસ્ટેનેબલ બનવા માટે શું કરવું જોઈએ. તો એની અંદર અમે એ રીતનું પ્લાનિંગ કર્યું કે ડેડિકેટેડ ઝોન્સ મૂકી દીધા અને ડેડિકેટેડ ઝોન્સની અંદર અમે હેલ્થ માટેનો ઝોન મૂક્યો, રિક્રિએશન માટેનો ઝોન મૂક્યો, કમર્શિયલ ઝોન મૂક્યો, એજ્યુકેશન માટે ઝોન મૂક્યો, રિલિજિયસ સ્પિરિચ્યુઅલ એક્ટિવિટીઝ માટે ઝોન મૂક્યો. અને આ ઝોન્સમાં અમે અત્યારે 20 લાખથી વધુ સ્ક્વેર ફીટ અમે છે એમાં ડેવલપમેન્ટ અમે પ્લોટિંગનું નથી કરી રહ્યા, ના અમે કંઈ બીજું એમાં એમ્યુનિટીઝ ડેવલપ કરીએ છીએ. પણ એ ઝોન્સ અમે ફક્ત આ હેલ્થ માટે, જેમ છે તમે એમ કીધું હોસ્પિટલ, એ એજ્યુકેશન છે તો એના માટે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ, યુનિવર્સિટી, એ લોકો માટે સ્પિરિચ્યુઅલ છે તો ઓલરેડી અમે ત્યાં આગળ હવેલી બાંધી રહ્યા છીએ. બ્રાઇટ કલ્યાણ પુષ્ટિ હવેલી આવી રહી છે, વૈષ્ણવોની મોટું ધામ બની રહ્યું છે. તો આ બધી જે ડેડિકેટેડ ઝોન છે એમાં અમે આ રીતના ઇન્ટરેસ્ટેડ લોકોને ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ અને એ લોકોને ત્યાં ટાઉનશીપની અંદર આવીને ડેવલપ કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ. બીજું હિમાંશુભાઈ, કારણ કે આ ફ્યુચરિસ્ટિક આખો પ્લાન છે, ડેવલપમેન્ટ તમારું ખૂબ ફોર્સથી થઈ રહ્યું છે. હું માનું છું કે જે ફોર્સમાં થઈ રહ્યું છે 3 કે 4 ફેઝ તો તમે પૂરા કરી લીધા છે. અત્યાર સુધી કેટલું ડેવલપમેન્ટ થયું છે, કઈ રીતનું, અને આગળ શું પ્લાન છે? અત્યારે અમારે 2 ફેઝ કમ્પ્લીટ છે. 3rd અને 4th ફેઝ આંશિક રીતે કમ્પ્લીટ છે. એના સિવાય અમે ફેઝસ જે છે એ એડ કરતા રહેવાના છીએ અને અમે આખી મોટી, કદાચ આ ગુજરાતની સૌથી મોટામાં મોટી ટાઉનશીપ બનવા જઈ રહી છે.
તો આ જે ટાઉનશીપ છે એને એકદમ એક મોડેલ તરીકે વિકાસ કરી રહ્યા છે, જે આ એક નવા શહેરમાં સૌથી સરસ જગ્યા હશે રહેવા માટેની, સૌથી પ્રાઇમ લોકેશન બનશે ભવિષ્યનો. હિમાંશુભાઈ, એક ધોલેરા જેવા વિસ્તારમાં આ પ્રકારનું ડેવલપમેન્ટ કરવું ને કેટલું ટફ તમને લાગી રહ્યું છે? અમારા માટે સૌથી ટફ ડિસિઝન એ હતું કે ડેડિકેટેડ ઝોન્સ જે અમે મૂકેલા છે તો એમાં અત્યારે અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ ચૂક્યું છે, એમાં અમે પ્લોટિંગ કરી અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અમારું નીકાળી શકતા હતા. પણ ટફ ડિસિઝન એ હતું કે અત્યારે ન પ્લોટિંગ કરી અને એ જમીન એક બાજુ ફાળવી દેવાની ભવિષ્યલક્ષી યોજનાઓ માટે, જેમ કે હેલ્થ ક્રિએશન માટે આપણે કરેલી છે, બીજી એજ્યુકેશનલ માટે, કમર્શિયલ માટે, જેમાં હજી લોકો આવશે, એમાં વિકાસ કરશે અને લોંગ ટર્મ રિટર્ન્સ મળશે. તો અત્યારના રિટર્ન્સને જતા કરવા અને લોંગ ટર્મ વિચારવું એ અમારા માટે એક બહુ ટફ ડિસિઝન હતું, કારણ કે અમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં રોકાણ થઈ ચૂક્યું છે અને પૈસા રોકાયેલા રહે છે અને લોંગ ટર્મમાં પાછા આવે છે. પણ અમે બધાના હિતમાં, ઇન્ક્લુડિંગ અમારા ક્લાયન્ટ્સના હિતમાં એવું વિચાર્યું કે લોંગ ટર્મ આપણે આની અંદર ઇન્વેસ્ટેડ રહીએ, અને જેથી કરીને અમે ડેડિકેટેડ ઝોન્સ માટે જમીનો મૂકેલી છે અને એ જમીનો અમે ભવિષ્યલક્ષી ત્યાં આગળ ટાઉનશીપને સેલ્ફ સસ્ટેનેબલ બનાવવા માટે મોલ, રિસોર્ટ ને તમામ એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ને બધું વિકાસ કરવા માટે અમે ઇન્ટરેસ્ટેડ લોકોને બોલાવીએ છીએ અને ત્યાં આગળ જમીનમાં અલગ અલગ રીતે મોડલ્સ તૈયાર કરી, જેવી હોય ઘણીવાર ખરીદીને, ઘણીવાર બીજી રીતે પાર્ટનરશિપ જેવું કમ્ફર્ટ લેવલ બેસે એ રીતે અમે ટાઉનશીપના વિકાસ માટે એ જમીન ફાળવીએ છીએ, જેથી કરીને તમે જે પણ લોકો અહીંયા પ્રોપર્ટી વસાવી છે એમને તમામ સુવિધાઓ ટાઉનશીપની અંદર જ પ્રાપ્ત થઈ જાય. हाय दोस्तों, आप वापस आ गए. उम्मीद है कि मेरे कलीग्स गौरांग, सीमा और नीरव ने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए होंगे, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी. इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो साइट है ये सेप क्वालिफाइड आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन की हुई है. पूरी जो साइट डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन किया हुआ है सेप क्वालिफाइड आर्किटेक्चर के द्वारा, और यहाँ पे एक आर्ट और क्राफ्टमैनशिप का एक अद्भुत नमूना है. ऐसी जगह पे हमने एक एंटिक्विटी, एक अलग एम्बियंस और एक अलग फील एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, जो यहाँ आने पे हर किसी को महसूस होती है. इसके अलावा अगर हम टेक्निकल बातें करें तो यहाँ इस विस्तार में किसी भी साइट में आपको सीसी रोड नहीं मिलेंगे. सिर्फ यही अमानी ग्रुप की साइट पे आपको सीसी रोड मिलते हैं. हर एक प्लॉट पर इलेक्ट्रिफिकेशन और हर एक प्लॉट पर वाटर कनेक्शन सिर्फ यहाँ पे है. इसके अलावा यहाँ पे सीसीटीवी सर्विलेंस और 45 से ज़्यादा एमिनिटी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो अपने आप में इस विस्तार की सबसे ज़्यादा है और अद्भुत है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसकी जो कीमत है, अगर आप ये सारी चीज़ें देख ले तो आपको वैल्यू फॉर मनी है. और ये जो लोकेशन है बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने, जो आंबली का जोन है TP1 का, उसको बॉर्डर में है. रेसिडेंस यहाँ पे है, कमर्शियल भी है, और यहाँ कस्टमर जो खुद कहते हैं इसके बारे में वो आप सुनिएगा उनकी ज़ुबानी. मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके सवालों का स्वागत करता हूँ. आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और ये क्रांति को आगे बढ़ाइए. Dholera Sir is going to become big hub for investment and manufacturing unit. Even in coming years, it's going to develop first wireless city planned by Halcro. I recommend Amani Group for real estate investment, particularly for Dholera Sir. Amani Group is having biggest land bank, and also they are developing township with 45 amenities.
Also, sales and services is very good, and legal papers like NA, NOC is perfect. Dholera Sir is the best smart city in India with 920 square kilometer. It's an upcoming smart city from the Modi government with best amenities and Wi-Fi connected. Government is developing all the latest amenities for the next 50 years over there. Invest in Dholera with Amani Group and get benefits in future. આપણે વાત કરીએ ધોલેરા સ્માર્ટ સિટીની તો અમદાવાદથી લગભગ 1 થી 1.5 કલાકની દૂરી પર છે, જ્યાં હવે મેટ્રો બની રહી છે, તો મેટ્રોથી બી બહુ જલ્દી કનેક્ટ થવાનું છે. ધોલેરા સ્માર્ટ સિટી એક પ્લાન્ડ સિટી બનવાનું છે, જે નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર દ્વારા અપ્રૂવ થયેલું છે. MOU, NANOC બધું પાસ થયેલું છે. જો તમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવા માંગતા હો તો અમાની ગ્રુપ ઓફ ડેવલપર્સ જે છે એ બહુ સારી કંપની છે અને બહુ સારા પ્લાન સાથે બહાર આવ્યું છે. એમણે ઓલરેડી ત્યાં ડેવલપમેન્ટ ચાલુ કરી દીધું છે અને નવી સ્કીમો સાથે બી બહાર આવી રહ્યું છે. એમનું જે પહેલું ડેવલપમેન્ટ હતું એમાં મેં ખુદ ઇન્વેસ્ટ કરેલું છે, તો હું તમને 100% ખાતરી સાથે એ સજેશન આપીશ કે તમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરો. બહુ સારું સિટી બનવાનું છે. લગભગ અગર તમે સિંગાપોર કે દુબઈ ગયા હોય, જે પ્લાન્ડ સિટી તમે જોયા હોય એ ટાઈપનું પ્લાન્ડ સિટી બનવાનું છે. તો હું એ જ સજેશન આપીશ કે તમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને અમાની ગ્રુપ સાથે ઇન્વેસ્ટ કરો. ધોલેરા ખાતે જે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે સપના છે એ સપનાને સાકાર કરતું ધોલેરા એક અદ્ભુત માર્કેટિંગ હબ અને ત્યાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હબ પણ બની રહ્યું છે. ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની પણ સુવિધા ટૂંક સમયમાં ત્યાં આવવાની છે. અને ત્યાં જે રીતે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એની સાથે સાથે અરમાની ગ્રુપ દ્વારા ત્યાં જે સ્કીમ મૂકવામાં આવી છે NANOC સાથેના પ્લોટો અને 45 જેટલી એમ્યુનિટીઝ સાથેની એ જગ્યા પર અરમાની ગ્રુપ દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હું અરમાની ગ્રુપના નીરવભાઈને અને અરમાની ગ્રુપની ટીમને શુભેચ્છા આપું છું, અભિનંદન આપું છું અને આપ સૌને એકવાર વિઝિટ લઈને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટેની એક સારામાં સારી તક છે, એ તકનો લાભ લેવા માટે પણ વિનંતી. Hello and namaskar everyone. Myself Birendra Karki, owner of Viswas Services, and we are going to open our new branch in Dholera Sir. Dholera Sir, if you know about Dholera Sir, Dholera Sir is going to become a hub for investment and manufacturing units in upcoming years. Even in coming years, it's going to develop its first wireless city planned by Halcro. And I recommend Amani Group for real estate investment, particularly for Dholera Sir. Amani Group is having biggest land bank and also they are developing township with 45 plus amenities. Also sales and service is very good and legal papers like NOC and NA is perfect and clear. Thank you everyone and let's make the world beautiful there. जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय प्रोजेक्ट्स खरीदने के लिए और लैंड खरीदने के लिए सबसे बेस्ट जगह गुजरात में जो है वो आपको भी पता है, वो धोलेरा SIR है. धोलेरा SIR में बहुत से लोग बाहर से, गुजरात से और गुजरात के बाहर से भी, जैसे बॉम्बे से, MP, पुणे और छत्तीसगढ़, सब जगह से लोग वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं. बिकॉज इस समय इन्वेस्ट के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है वो धोलेरा SIR है. धोलेरा SIR में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो है अमानी ग्रुप का. क्यों अमानी ग्रुप का है? इसलिए अमानी ग्रुप का है क्योंकि वहाँ पे NA क्लियर है, उनके पास लैंड सबसे ज़्यादा हैं, वो धोलेरा SIR के अवॉर्डेड और रजिस्टर्ड बिल्डर हैं. और दूसरी बात ये है उनके पास एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, जो कि मतलब कि आज की जनरेशन के लिए जो एमिनिटीज़ है वो सारी एमिनिटीज़ उनके प्रोजेक्ट्स में, हर प्रोजेक्ट्स में उनके हैं. मैंने खुद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है अपना अमानी ग्रुप के साथ और आई फील दैट वाज द बेस्ट एंड सेफेस्ट ग्रुप इन धोलेरा SIR. ધોલેરા SIR પ્રોજેક્ટ 2009માં ગુજરાત સરકારે જાહેર કર્યો. અમાની સર 2011ની અંદર આ સરની બહાર વાલિંદા જે ગામ છે ત્યાં એમનો આખો મોટો પ્રોજેક્ટ શરૂ છે. ધોલેરા સરની અંદર જે મુવમેન્ટ જે આવી છે, જે કસ્ટમરો પ્લોટિંગ જે લઈ રહ્યા છે, એ જો મુખ્ય એનો યશ જો હું આપું તો અમાની સરને જાય છે. કારણ કે અમાની સરે જે કામ કર્યું છે એ બહુ જેન્યુન કામ કર્યું છે.
કસ્ટમર સાથે કદાચ દૈનિક પેપરોની અંદર પણ જોવા નહીં મળ્યું હોય કે કોઈ પણ ધોલેરા એસઆઈની અંદર એક પણ કસ્ટમરને કોઈ પણ પ્રકારનો અન્યાય થયો હોય. બધા ગુજરાતની અંદર અને ગુજરાતની બહાર પણ આવા ફ્રોડ જોવા મળે છે, પણ અહીંયા અમાની સર એકદમ જેન્યુનથી કામ કરી રહ્યું છે, જે અમારા ધોલેરા માટે ખૂબ ગૌરવની બાબત ગણાય.